दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनकु स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर, चलित वर्ष प्रशांत महासागर रे सृष्टि होईची एक शक्तिशाली एल निनो। यूरोपीय मध्यम परिसर पाणीपाग पूर्वानुमान केन्द्र ECMWF पक्षरु होईथिबा नूतन पूर्वानुमान अनुसार एल निनो कारणरू प्रशांत महासागर रो तापमात्रा वृद्धि पाइबो। एक सद्यतम आकलन अनुसार नवेम्बर सुधा विषुव प्रशांत महासागर रो एक प्रमुख अंचल रे तापमात्रा हाराहारी ठारू प्राय 3.5 सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाई पारे। अन्य किछि पूर्वानुमान एहाठारू अधिक तापमात्रा वृद्धि हेबा नै पूर्वानुमान करुछि। जदि एही आकलन वास्तवतारे परिणत हुए ताहेले एहा वर्तमान पर्यंत परिलक्षित होइथिबा सबुठारू तीव्र एल निनो घटना मध्यरे स्थान पाइबो, जहा विश्वर विभिन्न भागरे पाणीपाग ढांचा को प्रभावित करिवार सामर्थ्य रखिछि। परवर्ती खबर, जदि आपण सोशल मीडिया रे खबर पढ़िछंती जे समस्त कागज नोट 30 जून 2026 सुधा बंद होई जिवो एवं प्लास्टिक मुद्रा द्वारा बदला जिवो, तेबे टिके समय नियंतु। भारत सरकारक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB एही भाइराल दाबी को संपूर्ण मिथ्या घोषणा करिछि। सरकार स्पष्ट करिछंती जे भारतीय रिजर्व बैंक RBI रो एपरि कोनोसी उद्देश्य नाही। आपणक पाखरे थिबा कागज नोट संपूर्ण सुरक्षित एवं वैध रहिबो। गत किछि दिन धरी डिजिटल प्लाटफॉर्म रे एक खबर द्रुत गति रे भाइराल हेउछि। एथिरे दाबी करा जायतिला जे एही मास शेष सुधा जून 30 2026 सुधा देश रे एक बड़ आर्थिक परिवर्तन आसीबो। लोकंकु धमक दिया जाउथिला जे रिजर्व बैंक समस्त कागज मुद्रा प्रत्याहार करी एहाकु संपूर्ण प्लास्टिक मुद्रा रे बदलाई देबो। एही खबर साधारण नागरिकंक ठारू आरंभ करी छोट एवं बड़ व्यवसाय पर्यंत समस्तंक मध्यरे बड़ चिंता सृष्टि करिथिला। अनेक लोक सेमानंक संचय विषय रे चिंतित थिले, भय करुथिले जे सेमानंक नोट राताराती मूल्यहीन होई जाई पारे। परवर्ती खबर, दीघा जगन्नाथ मंदिररू धाम शब्द हटाइले बेंगल सरकार। गतकाली मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारीଙ୍କ घोषणा परे हटिला धाम शब्द। दीघा जगन्नाथ मंदिर रे निर्मित फाटकरे लेखा जाइथिबा जगन्नाथ धाम फलक काढी नियागला। जगन्नाथ धाम बदल रे लेखा हैला जगन्नाथ सांस्कृतिक केन्द्र। पश्चिम बंगर दीघारे निर्मित जगन्नाथ मंदिर को आउ धाम कुहाजिबो नाही। पश्चिम बंगर पूर्वतन सरकार रखिथिबा एई धाम शब्द को हटाइबाकू वर्तमानर सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी गतकाली एही बड़ घोषणा करिथिले। शुभेन्दु अधिकारीଙ୍କ एही घोषणा परे कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमीଙ୍କ मध्यरे खुशीर परिवेश सृष्टि होईछि। जगन्नाथ संस्कृति और परंपरार सुरक्षा दिगरे एहा एक उल्लेखनीय पदक्षेप बोली मत प्रकाश पाउछि। ओडिशा सरकारଙ୍କ पक्षरु दिया जाइथिबा प्रस्ताव को जगन्नाथ भक्त माने और सांस्कृतिक संगठन स्वागत करिथिले। परवर्ती खबर, राजधानी रे पुणी गणदुष्कर्म घटना सामना को आसीछि। चाकिरी देबा आଳରେ जणे युवती को गणदुष्कर्म अभियोग होईछि। खंडगिरी थाना अंतर्गत जागमरा स्थित एक पार्लर रे एही कांड घटिछि। एही घटना रे खंडगिरी थाना पुलिस पार्लर मालिक और जणे कर्मचारी को मंगलवार गिरफ करिछि। गिरफ दुई अभियुक्त हेले भरतपुर थाना कोलथिया अंचल रे रहुथिबा पार्लर मालिक रविंद्र महांती और पार्लर कर्मचारी कटक जिले रे बड़म्बा थाना रगड़ीपड़ार संतोष बारिक। एही मामला रे दुई अभियुक्तंकु कोर्ट चालाण करा जायथिला। परे जामिन नामंजूर परे विचार विभागीय हाजत को पठाई दिया जायछि। पुलिस टीम साइंटिफिक टीम सहयोग रे तदंत जारी रखिछि। पार्लर रु पुलिस टीम प्रमाण जोगाड़ करिछि। सीसीटीवी फुटेज जांच करिबा सह पार्लर रु बहु आपत्तिजनक सामग्री जबत होईछि। एपरिकी पुलिस उक्त पार्लर को सील कर देइछि। युवतीଙ୍କ अभियोग आधार रे पुलिस गणदुष्कर्म मामला रुजु करिछि। पीड़िताଙ୍କ डाक्तरी माइना करिबा सह बयान रेकर्ड करा जायछि। एही घटना रे आउ किए संपृक्त अछंती कि नाही से नै पुलिस अधिक खोलताड़ चलाइछि। परवर्ती खबर, रास्ता कड़रे जळुछि जंगल। मालकानगिरी सदर महकुमा निकटरे हुतुहुतु होई जळुछि विस्तीर्ण जंगल। केही दुर्बृत्त निया लगाई देइथिबा संदेह करा जाउछि। घंटा घंटा धरी जंगल जळुथिले मध्य वन विभाग पक्षरु कोनोसी पदक्षेप निया जाय नाही। निया प्रकोप जोगु जंगल छाड़ी गाँ मुहां हेउछंती जीवजंतु। एपटे प्रबल खरा, सेपटे जंगल अग्निकांड जोगु सदर अंचल रे उत्ताप आहुरी वृद्धि पाइथिबा अनुभव हेउछि। एहाकु नै स्थानीय बासिन्दांक मध्यरे असंतोष देखा देइछि। ए संपर्क रे जंगल विभागर प्रतिक्रिया मिली पारि नाही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଦିଲ୍ଲୀର ଆରକେ ପୁରମ ସେକ୍ଟର 8 ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶିବଶକ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୀପଦାନ କରି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅବସର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୀମାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଧାନ ଦଲାଲ। ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଧାନ। ଅଧିକ ଦାମ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଧାନ ଆଣି ଚୋରାରେ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ଚାଲିଛି ଧରପଗଡ଼। ଗତକାଲି ଆମ୍ବଳିଅଠା ଛକରେ ରେଡ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ 249 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଜବତ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଟ୍ରକ୍ଟିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ମନା। ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ପିଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନ୍ଇପି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଏନ୍ଇପି ଆଧାରରେ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରୁ ଭାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 230 ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ସ୍କୁଲ। 20 ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆଦି ପାଳନ ହେବ। ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 190 ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରତିଦିନ 7ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ବସ୍ତାନି ବିହୀନ ଦିବସ ହେବ। 6ରୁ 8ମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 10 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ମନା। ବୃଦ୍ଧିଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 4ଟି ପିରିୟଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାନି ବିହୀନ ଦିବସ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖରା ଛୁଟିର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ଖରାଛୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଖରାଛୁଟି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ଓ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇର ଜାତୀୟ ଇନଚାର୍ଜ କହ୍ନୈୟା କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଧନକୌଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବନେତା ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ସିବିଏସ୍ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଏକ୍ସରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମେଲୋନି ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ରୁମ୍ରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଏକାଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଅବସର ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଲୋନି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଟ ବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମେଲୋନି ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ପୁଣି ଆମନା ସାମନା ଇରାନ ଆମେରିକା। ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ପାଲଟା ଜବାବରେ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା। ହରମୁଜ ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ୟୁଏସ୍ ସେନା ଇରାନର ଏକାଧିକ ସାମରିକ ସ୍ଥାପନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଜବାବରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଠିକଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ଇରାନର ବିମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଡାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇରାନର ଜାସ୍କ, ବନ୍ଦର ଆବାସ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଜବାବରେ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ନୌସେନା ବାହିନୀ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ। ଆଇଆର୍ଜିସି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ
ଯଦି ଆମେରିକା ତାହାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ। ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଅଫିସ ଗାଡ଼ିରେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବିଡିଓ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନବିକତାର ଏକ ନିଆରା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସାରି ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ବିଡିଓ। ନିଜ ଅଫିସ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବିଡିଓ ମନୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ସବୁଠି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ଶୁଆ ଦେଇ ବାଘ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ଟାଣ ଖରାରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। କାମ ସରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଟୋ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଥିବା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବିଡିଓ ମନୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ପରେ ନିଜେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧରି ଅଫିସ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସୁନାଦେଈଙ୍କୁ ଖବଶୀଘ୍ର ଏକ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମୃତକଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅର ସାଂଘାତିକ ବୟାନ। ବାପାକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧି ବିଷ ପିଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ କହିଲା ଝିଅ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ମାନପୁର ସେଠି ସାହିର ଇଏ ଘଟଣା। ବାପାର ପଛପଟୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ମାମୁଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ବିଷ ପିଆଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ବିଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ନାବାଳିକା ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ 9 ତାରିଖ ରାତିରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏରଡଙ୍ଗ ଗାଁର ବାବନ ସେଠୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ନେଇ ବାବନ ସେଠୀଙ୍କ ମା ଆଳି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମୃତ ବାବନ ସେଠୀଙ୍କ ଶଳା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ ଓ ପତ୍ନୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଆର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଶୈଲଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସତ୍ୟଦୀପ ସାହୁ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଦୀପ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1.5 ମାସ ତଳେ ତାଞ୍ଜାନିଆର ଆପେଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଫେକ୍ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟଦୀପଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ଏଣୁ ସତ୍ୟଦୀପଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ମା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।